हाँ जी, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ईडी है एवरी ईडी इज़ अ पीआईडी। इस चीज़ का प्रूव करांगे। ਹੁਣ ईडी है की है? ईडी इज़ बेसिकली यूक्लिडियन डोमेन, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਟੈਗਰਲ ਡੋਮੇਨ डी है ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ईडी ਕਵਾਂਗੇ ਇਫ देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन डेल्टा, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਿਗਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨॉर्म फंक्शन ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿੱਥੋਂ? नॉन जीरो डोमेन ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ नॉन ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਟੀਜਰ ਤੱਕ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡੈਲਟਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ सच दैट कि ये दो प्रॉपर्टीज़ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਵਾਂਗੇ डी स्टार ਦੇ, डी स्टार ਦਾ ਮਤਲਬ ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਡੋਮੇਨ, ਸਚ ਦੈਟ x y ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ, ਦੈਨ ਇਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨॉर्म ऑफ x ਹੈ नॉर्म ऑफ y ਤੋਂ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਵਾਂਗੇ x ਔਰ y डी ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ y ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ देयर एग्जिस्ट q ਔਰ r ਐਲੀਮੈਂਟ डी ਦੇ ਸਚ ਦੈਟ x ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ क्यू वाई प्लस r, जिथे या तो आर जीरो होएगा या नॉर्म जी आर दी वाई की नॉर्म नालों छोटी होएगी। सो इत्थे सानू जो है ईडी दी हुई है, पीआईडी प्रूव करनी है। पीआईडी की होंगी है? पीआईडी मतलब इदां दी इंटैगरल डोमेन जिहदे विच के हरेक आइडल प्रिंसीपल आइडल हुंदा है, उहनूं आपां कह दिंदे हां पीआईडी। हुण ईडी आपां नूं दित्ती हुई है, आर आपां मान लिया कोई ईडी है और आई इहदा कोई भी आपां आइडल चक लिया ईडी आर दा। ਹੁਣ ईडी ਨੂੰ पीआईडी प्रूव ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ प्रूव करना पएगा? ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹੀ प्रूव करना पएगा कि ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਈਡਲ ਲੈਣੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਈਡਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹ प्रूव कर ਦਈਏ ਤਾਂ प्रूव हो जाएगा कि ਜਿਹੜੀ ਆ ईडी है वो पीआईडी है। सो ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਈਡਲ ਚੱਕਿਆ ਆਈ ईडी ਦਾ, आर ਸਾਡੇ ਕੋਲ ईडी ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ आर ईडी है ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ आर ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨॉर्म फंक्शन डिफाइंड है बाय द डेफिनेशन ऑफ ईडी, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ईडी ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ कोई ना कोई नॉर्म फंक्शन हुंदा है, वो नॉन जीरो डोमेन तो लैके नॉन नैगेटिव इंटीजर तक जिहड़ा कि ये दो कंडीशनस नूं सैटिस्फाई करता है। हुण क्योंकि आर ई डी है तो इत्थे कोई ना कोई नॉर्म फंक्शन है, डेल्टा नूं आपां मान लिया, डिग्री फंक्शन कह लो, नॉर्म फंक्शन कह लो, इवैल्यूएशन फंक्शन कह लो, जिवें तुसीं इहनूं नाम दे सकदे हो। हुण साडे कोल इत्थे जिहड़ा आई है आइडियल है क्योंकि आर दा दो केस बनते हैं, या तो आई जीरो होएगा या आई नॉन जीरो आइडल होएगा। अगर तो आई जीरो आइडल है तो सानू पता कि जो जीरो आइडल है वो एक ही एलीमेंट तो जनरेट होंगे जीरो तो जे जीरो आइडल है तो एक ही एलीमेंट तो जनरेट होया, सो इट मीनस द प्रिंसीपल आइडल है, दैन देयर इज नथिंग टू प्रूव। सो ये चीज़ समझनी है कि अगर आई जीरो है तो प्रिंसीपल आइडल है, सो वी आर डन हेयर। नहीं तो की होएगा? नहीं तो आई जिहड़ा है वो नॉन जीरो आइडल होएगा। हुण जो नॉन जीरो आइडल है इस केस दे विच भी आपां प्रूव करांगे कि आई प्रिंसीपल आइडल है, क्योंकि जे आप प्रूव करता प्रिंसीपल आइडल है तो प्रूव हो जाएगा कि जोड़ा कोई भी आइडल लैने आप ईडी का वो प्रिंसीपल आइडल होंगे। सो आर जी अपनी ईडी है वो पीआईडी प्रूव हो जाएगी। जो आई हूँ आप नॉन जीरो आइडल चक्या, इतने आप कर रहे हैं, हूँ इतने आप एक सैट लै रहे हैं डेल्टा आई, डेल्टा ही सैट लै रहे हैं डेल्टा ऑफ एक्स एलीमेंट्स का, जिथे कि एक्स कोई भी नॉन जीरो एलीमेंट हो सकता है आई का। इस चीज़ को समझो, ये बेसिकली जोड़ा है इट इज़ नॉन एम्प्टी सैट ऑफ नॉन नैगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, ये किवें थोड़ा जिथे आप समझांगे लग तो सपोज साडे कोल जिहड़ा आई है ये साडे कोल आई है, आइडियल है आर दा, आर की है? आर साडे कोल ईडी है और डेल्टा साडे कोल नॉर्म फंक्शन है जिहड़ा कि आर जीरो तो लैके आ जिहड़ी नॉन जीरो डोमेन है इत्थों लैके आ जिहड़े नॉन नैगेटिव इंटीजर्स ने इत्थे तक डिफाइंड है। हुण क्योंकि आई आइडियल है आर दा, सो डेल्टा ऑफ आई जिहड़ा है डेल्टा ऑफ आई मान लो जस्ट ए रफ वर्क है, मान लो आई दे विच एलीमेंट्स ने सपोज जिदा x1 है, x2 है ना, x3 इदा एलीमेंट्स ने। सो जो डेल्टा ऑफ x1 होएगा जो x1 दे डेल्टा लगेगा, इत्थे आपां देख रहे हैं जो डेल्टा लगता है आर दे एलीमेंट्स के उत्ते तो सानू कोई ना कोई नॉन नैगेटिव इंटीजर मिलता है, कोई भी इत्थे सानू नॉन नैगेटिव इंटीजर मिलता है। सो इसका मतलब ये है कि इत्थे जो असी x1 x2 कोई भी एलीमेंट्स लै रहे हैं आई दे, उन्हां दा जो डेल्टा लग रहा है x1 कोई भी एलीमेंट हो सकता है आई का, लेकिन जो डेल्टा x1 है ये पक्का नॉन नैगेटिव इंटीजर है, इदा डेल्टा x2 भी नॉन नैगेटिव इंटीजर है। सो डेल्टा ही आपां की चक्या, अपन डेल्टा ही लिता जिहड़ा कि सैट है डेल्टा एक्स का, इत्थे आपां देख सकते हैं ऑलरेडी लिखे हुए। सो डेल्टा आई आपां लिता है सैट जिहड़ा कि डेल्टा ऑफ एक्स है, इदां दे एलीमेंट का सैट है, और आपां ये समझिए कि डेल्टा एक्स जिहड़ा है ये सैट है नॉन नैगेटिव इंटीजर्स का।
ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ x ਐਲੀਮੈਂਟ ਉਹ 0 ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, 0 ਤੇ ਆਪਾਂ ਡੈਲਟਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, 0 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੋਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਟੀਜਰ ਦਾ ਸੈੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮੋਲੈਸਟ ਇੰਟੀਜਰ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਡੈਲਟਾ x1 ਹੈ, ਡੈਲਟਾ x2 ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੋਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਟੀਜਰ ਆਉਣਗੇ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੋਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਟੀਜਰ ਦਾ ਸੈੱਟ ਹੈ ਇਹ ਬਾਉਂਡਡ ਬਿਲੋ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ 0 ਹੋਏਗੀ, ਇੱਥੇ ਡੈਲਟਾ x1 0 ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ 1 ਹੋਏਗਾ, 2 ਹੋਏਗਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ 0 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸੋ ਇਹ ਬਾਉਂਡਡ ਬਿਲੋ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੈੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇੰਟੀਜਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਉਂਡਡ ਬਿਲੋ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਸੈੱਟ ਕੋਲ ਪੱਕਾ ਇੱਕ ਲੀਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਇੰਟੀਜਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੀਸਟ ਇੰਟੀਜਰ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਟ ਹੈ ਨੋਨ ਐਮਟੀ ਸੈੱਟ ਹੈ ਨੋਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਟੀਜਰਸ ਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਬਾਉਂਡਡ ਬਿਲੋ ਵੀ ਹੈ, therefore it has a smallest integer value। ਉਹ smallest integer value ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ x ਸਾਡੇ ਕੋਲ r ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਥੇ i ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ r ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੇਗਾ ਹੀ, ਐਕਚੁਅਲ ਜਿੱਥੇ x ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ i ਆਏਗਾ। ਲੈਟ x ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ i ਸੱਚ ਦੈਟ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੈਲਟਾ ਆਫ x ਹੈ ਉਹ ਸਮੋਲੈਸਟ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝੋ, ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ i ਹੈ, i ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਲੀਮੈਂਟ x1 ਵੀ ਹੈ, x2 ਵੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ x3 ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ। ਸੋ ਡੈਲਟਾ x1 ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਟੀਜਰ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਮੰਨ ਲਓ 7 ਆ ਜੇ। ਡੈਲਟਾ x2 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸਪੋਜ਼ 5 ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਡੈਲਟਾ ਸਪੋਜ਼ x3 ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 12 ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਲੀਸਟ ਵੈਲਿਊ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਵਾਲੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ x ਮੰਨ ਲਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਲੀਸਟ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਆ ਰਹੀ ਹੈ x2 ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ x ਮੰਨ ਲਿਆ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਿਨੈਰੀਓ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਜਿੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਲੀਸਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ x ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਈ, i ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ x ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ i ਆਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ x ਮੰਨਿਆ। ਲੀਸਟ ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਲੀਸਟ ਆਏਗੀ, ਲੀਸਟ ਸਮੋਲੈਸਟ ਇੰਟੀਜਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੰਨਿਆ ਡੈਲਟਾ x। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ y ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ i ਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਫॉर ਆਲ ਅਦਰ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਫ i, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਡੈਲਟਾ ਦੀ ਉਹ ਇਸ ਡੈਲਟਾ x ਨਾਲੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਡੈਲਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ i ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਾਂ 5 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, 5 ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵੀ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੀਸਟ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ, ਡੈਲਟਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸੈੱਟ ਲਿੱਤਾ, ਨੋਨ ਐਮਟੀ ਸੈੱਟ ਹੈ ਨੋਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਟੀਜਰ ਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਮੋਲੈਸਟ ਇੰਟੀਜਰ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ xi ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਚੱਕਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਡੈਲਟਾ x ਲੀਸਟ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ x ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਚੱਕਿਆ ਹੈ i ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਲੀਸਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਸ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, i ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਹੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਜਨਰੇਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਲੀਅਰਲੀ x ਜਿਹੜਾ x ਤੋਂ ਜੋ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਈਡੀਅਲ ਉਹ i ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਟੇਨਡ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ x i ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿ ਇੱਥੇ x ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ i ਆਏਗਾ, r 'ਚ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ i ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ x ਕਿਉਂਕਿ i ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ x ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ i ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ x ਤੋਂ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੰਟੇਨਡ ਇਨ i। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ i ਹੈ ਉਹ x ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਵਾਂਗੇ i ਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ y ਨਾਮ ਦੇਤਾ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ r ਹੈ ਉਹ ed ਹੈ, ਜੇ ed ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ed ਵਾਲੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਿਹੜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ y ਔਰ x ਸੱਚ ਦੈਟ ਕਿ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ y ਅਗਰ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਤਾਂ y ਦੇ x ਨੂੰ ਆਪਾਂ y ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ x ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈੱਟ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ, x ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਔਰ y ਆਪਾਂ i ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, i ਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ r 'ਚ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ r ed ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ y ਨੂੰ x ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ y ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ y ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਿਊ x ਪਲਸ r, ਜਿੱਥੇ ਜਾਂ ਤਾਂ r ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ r ਦੀ ਨੋਰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ x ਦੀ ਨੋਰਮ ਨਾਲੋਂ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਲੈਸ ਦੈਨ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ r ਹੈ, r ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ y ਮਾਈਨਸ ਕਿਊ ਐਕਸ, ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਆ ਜਾਏਗਾ r ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ y ਮਾਈਨਸ ਕਿਊ ਐਕਸ।
ਹੁਣ y i ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, x ਵੀ i ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝੋ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ x ਹੈ ਉਹ i ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਿਹਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੀ r ਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਊ x ਵੀ i ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ y ਵੀ i ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ y ਮਾਈਨਸ ਕਿਊ x ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਵੀ i ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਬਟ r, ਸੋ r ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ i ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ, ਸੋ r i ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਨੋਰਮ ਹੈ r ਦੀ ਉਹ x ਦੀ ਨੋਰਮ ਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ x ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੀ ਨੋਰਮ ਲੀਸਟ ਹੈ। ਸੋ r ਕਿਉਂਕਿ i ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਨੋਰਮ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਕੇਸਿਸ ਸੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ r 0 ਹੈ ਜਾਂ ਨੋਰਮ ਛੋਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ r i ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਨੋਰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਹੈ ਬਾਈ ਦਾ ਮਿਨੀਮੈਲਿਟੀ ਆਫ x। ਸੋ ਇਹ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਡੈਲਟਾ r ਡੈਲਟਾ x ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਟਰੂ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੋ ਕੇਸ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ r ਪੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 0 ਹੋਏਗਾ। ਜੇ r 0 ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ y ਕਿਊ x ਹੋਏਗਾ, ਜੇ y ਕਿਊ x ਹੈ ਮਤਲਬ y x ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ y i ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ i ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਆਈਡੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੇਨਡ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੇਨਡ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ i ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ x ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ i ਕੋਈ ਵੀ ਆਈਡੀਅਲ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ed ਦਾ r ਦਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਕਿ i ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਈਡੀਅਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਈਡੀਅਲ ਜਦੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ed ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਈਡੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਐਵਰੀ ed ਇਜ਼ ਅ ਪੀ ਆਈਡੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।